نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله المولانا العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا لله بوالديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة إن كان واحدا فواحدا ومن أصبح عاصيا لله بوالديه أصبح له بابان مفتوحان من النار إن كان واحدا فواحدا إلى آخر الحديث أو حديثين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله मुझे कुछ मिले या ना मिले मोहम्मद मिले याने वो शय जिसे अल्लाह मिले बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह 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 सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আজকের দিনী জলসার সদরে মুহতারাম হযরত উলামায়ে কেরাম মুরব্বিয়ান আযম আমার তরুণ যুবক ভাই বন্ধু হল যতদূর পর্যন্ত মাইকের স্পষ্ট আওয়াজ গিয়া পৌঁছে বাড়ি করে থাকা অবস্থানরত থাকা মা বোন হল আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা লাখ করুর শুকর যে আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলমে এক মসজিদের কেন্দ্র করিয়া দিনর নিসবতে কোরআনে কারিমের মজলিস নবীজির মহফিল আমরা কিছু বায়ান্তরে হইবার আরও কিছু বায়ান্তরে শুনবার আল্লাহ তৌফিক দিছেন। আমরা একবার সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবার অন্তরের অন্তঃস্থল তাকিয়া শুকরিয়া দেখ আলহামদুলিল্লাহ জুড়ে হোক আলহামদুলিল্লাহ। বাই হল দুষ্ট হল আর বুজুর্গ হল আইজ খাইল দুনিয়ার জমিনে বর্তমান যে সময় আমরার সামনে ও আমি বদরপুর থেকে আইতে দেখছি আমার ভাই আইনতে এক ভাই মাত্রা পাটনারা রঘু সিরিলিতরা আপনার ঔবদার জুড়ে বারণ কিন্তু আল্লাহর নাম সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হইতে আমরা ডরাই। ইনশাল্লাহ আপনার দোয়ায় প্রায় আপনার নভেম্বর থেকে তুরা স্টার্ট হইস আর লকডাউনের খারা ইফিরা কিছু কম আর বোঝা গেছিল কিন্তু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আল্লাহর ঘর সামনে লইয়া হইয়ার আপনার প্রায় ওয়াজ আসিল বন্ধ হইছে না। আর আল্লাহর যে বেটটি পর্যন্ত আল্লাহ মাথাইতে আল্লাহ লাখ লাখ শুকরিয়া। এর বাদে ইলেকশনের বাদে ওয়াজর দাওয়াত আছে
এখানে যতদিন আপনার মেঘ দিয়া আপনার বারিন্দার লাগতো না, মানুষে ওয়াজ বাদ দিতা নাই। রোজার আগ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ দাওয়াত আছে। আর তোরা আল্লাহ প্রত্যেক দিন তোরা মাথায় দিরা। আর আপনারা কিবা এক সপ্তাহে কিবা ও জায়গাত বইছেন। আর এই যে জায়গাত বইছেন এখানে আল্লাহর গড়ের একটা অংশ আর জন্নতের গড়ও আমরা বইছি। সিয়ান বাই হল কিছু বাইন বাড়িত গেছেন গিয়া খেও খাইয়া আইবা আর খেও গিয়া আপনার ঘুমাই যাইবা। ওটা লাগিয়া আমরা যে বাই হল আসেন মেহরবানি করিয়া হো খরর যে বাই হল গ্যাস লাগি এক লাইন আছিল আর তাকিয়া আমরা বিপদী। যদি কষ্ট হয় না আমারেও বালা করি দেখলা, হরমরও মোল্লা বেটা বালা করি দেখলাও ভাড্ডা না। ওটা লাগি তোরা কষ্ট করিয়া নবীজির সুন্নতরে আমরা আমল করিলাই। নবীজির সুন্নত হইল আগর জায়গা আপনার ফাঁক মারিব হইল এক সুন্নত। 100 শহীদর সব একটা সুন্নতরে জিন্দা করলে 100 শহীদর সব লগে লগে আপনার আমার নামায় আমল আল্লাহ লিখে দিলেন। শহীদ যদি খোয়া লাগে খিলা হয় আপনার 1 ঘন্টা লাগবো। তা লাগে নবীজির মফিল আইয়া নবীর সুন্নত জিন্দা হইতো ইনো মুর্দ হইতো না। ওটা লাগে কিছু ভাই এদের কষ্টর মেহরবানি করিয়া তো ইনশাল্লাহ আগে দিয়া কোয়া আর আল্লাহর জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা জুড়ে বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমরা মনে করি আর মুসলিমে মানুষ এখানে কম, কিন্তু আল্লাহর জাতর কসম খাইয়া খুইয়ার এই জায়গার মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য ফরিস্তা হল আসেন। আসমান থেকে যদি একটা সুই এই জমিনও নিক্ষেপ করা হয় ফালানি হয়, এই সুইটা আপনার ফরিস্তার উপরে ভরব হোক সুবহানাল্লাহ। আর কইতরা আমার মানুষ মনে হয় কম। হাদিস শরীফের মধ্যে আইছে যে জায়গার মধ্যে 40 জন মানুষ থাকেন, এই জায়গার মধ্যে আল্লাহর এক বন্দা নাই মায়ার বন্দা থাকেন। আর তার কারণে আল্লাহ আপনার আমার দুয়ারে আল্লাহ কবুল করে হোক সুবহানাল্লাহ। এর বাদে আল্লাহ নবী ফরমাইতরা কইতরা আল্লাহর সুনজর যে জায়গার মধ্যে পড়ব, একবার নাই দুইবার নাই 70 থেকে 72 বার আল্লাহর সুনজর যে জায়গার মধ্যে পড়ব, এই জায়গার মধ্যে দিনর আলোচনা হইব। ইনো 1 নম্বর আল্লাহর গরব আর দুনিয়ার জমিনের জন্নত বাত। আর আল্লাহর ফরিস্তা হলে আপনারা আমার গ্রাহ করি বইছেন কইতরা বন্দার আপনার যে আপনার লজ বন্দার মুখে দি বারইব আপনার খোয়া শেষ হইতো নাই, লগে লগে আল্লাহর দরবারও নিয়া আপনারা আমার খবর নিয়ে পৌঁছাই দিবা হোক সুবহানাল্লাহ। ও যে তো বাইন আমরা বোয়াত আছি আপনার নাম তো ফরিস্তায় লেখবা আপনার বাবার নাম আপনার দাদার নাম আপনার ফয়ের দাদার নাম পর্যন্ত লেখিয়া আল্লাহর দরবারও নিয়া লইয়া যাইবা। আর গিয়া কইবা ও আল্লাহ দেখিয়ে আইছি তোমার ঘরের সামনে তোমার ঘরের একটা অংশ তোমার কিছু বন্ধ হল বইরিছন। ও সময় আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা কইবা হে ফরিস্তা হল তুমি তার নাম গোসাইন। আল্লাহ বালা নাম দেখরা বালা জান্ডা সকল তারেখা আল্লাহ হইলা আলিমুম বিজাদিস সুদূর। কোন বন্দায় দিল কোন কথা লইয়া বইছেন আল্লাহ বালা দেখরা। এর বাদেও ফরিস্তারে কইবা কে ফরিস্তা হল তোমরা হোসাইন আমার কোন বন্দা ওহলরে দেখিয়ে আইছো। ফরিস্তা হলে আপনার নাম সহকারে দেখাইবা। ও সময় ফরিস্তা হলে আল্লাহ কইবা তারা কিতা করতাম তোমরা হোসাইন। ও সময় ফরিস্তারে কইবা আল্লাহ এরারে আপনি মাফ খান করে দিলাম খানা। আল্লাহ কইবা ও ফরিস্তা হল তোমরা ফরি লাইছনি, এক সময় তোমরা কইসলাই ইতারে বানাইতাম না, ইতায় ফসাদ করবা ইতায় মাইর করবা, আই তোমরার মুখে করাই নিয়ে আইয়া ইতায় আমার ডরে আমার বয়ে আমার গুণগান হুন্ডা আমার কোরআনে করিমর তরিকা হুন্ডা। ওটা লাগি ভাই হল দুষ্ট হল আর বুজুর্গ হল আল্লাহ বলে ফরিস্তা করে সাক্ষী বানাইয়া যে বন্দা আপনার আল্লাহর জোরে আর আল্লাহর ঘরে বোয়াত আসুন আল্লাহ কইরা ই বন্ধ হলরে আল্লাহ ই জমাত থাকি মাফ করিয়া উঠাইবা হোক সুবহানাল্লাহ। এই কথা ইয়াকিন আর বিশ্বাস যদি আয় রাস্তাঘাটে বাড়িয়ে করে যে ভাই হল আসুন মেহেরবানি করি ইনশাল্লাহ তসিব লইয়া বেশ সময় করা যাইতো না। বেডটি তো আল্লাহর দেওয়া বেডটি কুদ আস্তে আস্তে দৌড়িলার। ওটা লাগি ভাই হল দুষ্ট হল আর বুজুর্গ হল আর বাদ মাগরিবটা কি আপনার গোবিন্দপুরি হজরতে বহুত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনারা সামনে রাখছেন। ওখানে তরফে যদি আমরা আমল করিলাই আমরার জিন্দেগি বনি দেব সুবহানাল্লাহ।
আমার ভাই হল আমার দুস্থ হলার বুজুর্গ হল ও যেত ভাইয়ান ই মজলিসও আমরা বয়াত আছি আমার লাগে তোরা তোরা মাতিবা আপনার 50-60-70 বছর বাদে ইনো কোনো ভাইয়ান তাকমুনি জি 50-60 বছর বাদে ও যেত ভাইয়ান আসুন 50-60 বছর বাদে এই জমিনও আমরা খেয়েও থাকতাম নাই এমন এক জগৎ আপনার আমার সামনে আর যে জগতের নাম হইল আলমে বরজক অর্থাৎ খবর জিন্দেগি আসলাম আমলা আলমে আরওয়াহ আইসি দুনিয়ার জমিনও ইনো দিন তাহমু বৎসর তাহমু খেয়েও হইতাম পারতাম নাই জলমর ডেডিটা সুন্দর করিয়া বিজ্ঞপ্তি বানাইয়া আমরা গরু লকটাইয়া রাখছি বিআইবির ভিতরে হারাইয়া রাখছি কিন্তু মৌতর ডেট ইনো কোনো বাইনতে কইতাম পারবো নি মৌতর ডেট কোনো বাইনতে কইতাম পারতাম নাই আল্লাহ কোন সময় খার মত দিব কইতাম পারতাম নাই এই যে জিন্দেগি এই জিন্দেগি একদিন শুরু হয়েছে আর একদিন শেষ হয়ে যাইব এই দুনিয়ার নবীর নাম হইল আলমের দুনিয়া ইকান পরীক্ষার জায়গা আল্লাহ তোমার আমারে ফাটাইছেন বন্ধ হল যাও তুমি তান পরীক্ষা দিয়াও গিয়া যেন যেত সুন্দর করিয়া এই জমিন পরীক্ষা দিয়া যাইমু গিয়া কয়টা নবী দিয়ে ফরমায় দুনিয়া মাজরাতুল আখিরা এই দুনিয়ার জমিন কার হইল আখিরাতর জমিনের ক্ষেতর জায়গা যেন যেত সুন্দর করিয়া এই জমিন ক্ষেত করিয়া যাইমু বলে কিতা ক্ষেত করিয়া যাইতাম আল্লাহ নবী সঈদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন আমি আমার উম্মতের আতম আমি দুইটা কর্ম রাখিয়া গেলাম এই দুই কর্ম যারা জমিন শক্ত আরে ধারণ করি লাইবা মানি লাইবা এরা বরবাদ হইতা নাই এরা ধ্বংস হইতা নাই এরা নাকাম হইতা না নবী যে ফরমায় তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তুযিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতে রাসূলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনাব নবী যে ফরমাইতরা আমার উম্মতের এত আমি দুইটা কর্ম রাখিয়া গেলাম এই দুই কর্ম যারা জমিন শক্ত আরে ধারণ করে লাইবা এরা বরবাদ হইতা নাই এরা ধ্বংস হইতা নাই একটা হইল কোরআনে কারীম আর দ্বিতীয়টা হইল নবীজির সুন্নাত তথা হাদিসে নববী কল এই কোরআনে কারীমর পূর্ণাঙ্গ তরিকা মতো যে আল্লাহর বান্দার বান্দি এই জমিন চলিয়া যাইবা গিয়া এরার কোনো চিন্তা নাই কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই আমার আল্লাহ ফরমায় আমি এই বান্দার বান্দিরে আমি আল্লাহ সাহায্য করা আমার ডিউটি হোক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ফরমায় ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন প্রকৃত মুমিন যারা হয়ে যাবা হাসল করে ইমানদার যারা জমিন হয়ে যাবা আমার আল্লাহ এরারে সাহায্য করা তান ডিউটি হোক সুবহানাল্লাহ আমার ভাই হল আমার দুষ্ট হলার বুজুর্গ হল এই দুনিয়ার জমিন আমরা খেয়ে রইতাম নাই এই কারণে ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগি একদিন শুরু হয়েছে আর একদিন শেষ হয়ে যাইব আর আপনার আবার সামনে হলে এক জীবন আর যে জীবন শুরু হইব এবং কোনোদিন শেষ হইতো নাই এই জিন্দেগির বানাইয়া যাইবা লাগি আল্লাহ তোমার আমার জমিন ফাটাইছেন আল্লাহ কোরআনে কারীম জানাইতরা ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি ইনসান আর জিন্নাত রে এই জমিন আমি প্রেরণ করলাম না অনে দিলাম না অনে একমাত্র ফাটাইছি ইল্লা লিয়াবুদুন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়া যাইবা লাগি আল্লাহ তোমার আমারে জমিন ফাটাইছেন আর কোনো উদ্দেশ্য নাই এই দুনিয়ার জমিন আমরা মন চাই মতো জমিন চলিয়া যাই আর মনের চাহিদা জমিন ফুরা করিয়ার মনে যেখান কর ওখান জমিন করিয়ার একবারও চিন্তা করিয়ার না আমি যেন বালি কইছি মান তাকিয়া কত মিশা মাছ জমিন মাতিলাম আমি বালি কইছি মান তাকিয়া কত নমাজ জমিন আমরা সারলাম আমি বালি কইছি মান তাকিয়া জমিন আল্লাহর কত নাফরমানি জমিন করলাম আমার ভাই হল আমার দুষ্ট কলার বুজুর্গ হল এক ভাইও আমরা চিন্তা করিয়ার না আমি যেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে জবাব দেবা লাগব এই কথা আমরা প্রায় ভাই অন্তর আয় না যেন আমি যেন এই জিন্দেগির হিসাবই কান কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে একটা একটা করিয়া দেবা লাগবো না দিয়া কোনো নিস্তার নাই ওটা লাগি আমার ভাই হল আমার দুষ্ট হলার বুজুর্গ হল আমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কোরআনে কারীম তাকিয়া দুই আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করছি আর সঙ্গে নবীর দুই হাদিসে পাক টুকরারে তিলাওয়াত করছি
এই আয়াত আর হাদিস সামনে রাখিয়া সামান্য সময় আপনার সামনে কিছু আলোচনা করবো, যদি আল্লাহ আমার তৌফিক দেন। আমার ভাই হল, আমার দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল, এই যে জমিনও আমরা আছি ইগা রইল পরীক্ষার জায়গা। যেন যেত সুন্দর করিয়া এই জমিনও পরীক্ষা দিয়া যাইমু গিয়া, ই আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই, কোনো ডর নাই, কোনো ভয় নাই। আল্লাহ মৌতর সময় সাহায্য করবা, খবর যাবার বাদেও সাহায্য করবা, কিয়ামতের ময়দানও সাহায্য করবা। আর আল্লাহ যদি আমাদের সাহায্য করিলেন, আমাদের কোনো চিন্তা নাই। আজ আল্লাহ আমাদের সাহায্য খিলা করতা আল্লাহর কোরআনে করিমর তরিকা একবাই দিয়া, আমরা আরো একবাই দিয়া, আল্লাহর কোরআনে করিমর তরিকা একবাই দিয়া, আমরা মন করা আরো একবাই দিয়া, মন চাই মতো জমিনও খাটিয়া যাই। আর একবারও চিন্তা করিয়ান না, আমিনো আলমে আর আত্মার জগত আল্লাহর কাছে ওয়াদা করিয়াইছি, ওগো আল্লাহ আপনি আমার জমিনও দেও, আয় আল্লাহ 24টা ঘন্টা তোমার কামো লাগাইমু। আজ আল্লাহর কোরআনে করিমর বিধান একবাই দিয়া, আর আমরা মন করা আর একবাই দিয়া। ওটা লাগি আমার ভাই হল, আমার দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল, যে জিন্দগি গেছে কি জিন্দগি আর করিয়া আইতো নাই। কেউর 50 বছর হয়েছে, কেউর 40 বছর হয়ে গেছে। এই জিন্দগির গুনারে স্মরণ করিয়া আর আল্লাহর দরবারে আমরা বেশ বেশ করিয়া তওবা করি। আমার আল্লাহ কইরা, আমার বন্ধু হল, তোমরা খালিস দিলে আমি আল্লাহর কাছে তওবা যদি করিলাও, জীবনের সম্পূর্ণ গুনাহ সামনে রাখিয়া আমি আল্লাহর কাছে তওবা করিলাও, আমি আল্লাহ তোমার জিন্দগির সমস্ত গুনারে আমি নাকি দি বদলি দিলাই। মৌকা সুবহানাল্লাহ। ওটা লাগি আমার ভাই হল, আমার দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল, আবু আমদার সময় আছে, আবু আমদার টাইম আছে। কত আদ ভাই জমিনও আমরা শুনলাম, ও হুনা জাগাত রয় বহুত ভাইয়ান আসুন, অন হুনিয়া ও জাগাত ওয়াজ রয়, বাড়িতে আমরা খালি মুখে যাই। বহুত ভাইয়ান আসুন, ওয়াজর মফিলও হামাইতাও নাই, দোকান দেখিয়া রাস্তা দেখিয়া বাড়ি যাইবা, আর গিয়া ওয়াজ থাকি আয়ার নাউযুবিল্লাহ গুনাহে কবিরা ওখান লইয়া বাড়ি যাইতরা, মিছা মাতিতরা। মসজিদের প্যান্ডেলের ভিতরে ওয়াজর মফিলের বুঝি আমার ভাই হামায় না, আর রাস্তাঘাটে আটিয়া গিয়া কয় ওয়াজ থাকি আইছি। 1 নম্বর গুনাহে কবিরা লইয়া বাড়িত গেল, মিছা মাতা হইল গুনাহে কবিরা ছাড়া আল্লাহ মাফ দিত নাই। খাস করিয়া 1 নম্বর ওয়াজ হইল, আমরা যে তো ভাই আনতে জমিন মিছা মাছ শুরু করছি। আমার কথা ভাই আমি করিয়ার আম থরে আমরা মিছা মাত মাতিয়ার, আর মিছা মাতা সবটা কি বড় গুনাহ, সবটা কি বড় গুনাহ। কইরা কিয়ামতের ময়দান যে বন্দায় জমিন হর সময় মিছা মাত জমিন মাতিব, আল্লাহ কাইল কিয়ামতের ময়দান তার মুখ রে আপনার বন করে লাইব। আল্লাহর মুখ মিছা মাত্রা বন্দারে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে কোনো মাত মাত্রে দিত না। কইব বন্দা জমিন তুমি আর্ধে বইতে আল্লাহ নাফরমানি করছো আর মিছা মাত জমিন মাতিছলাই। বহুত মানুষ কিয়ামতের ময়দান চাইব মাতিত, কিন্তু মাত্র পারত না। কিতা লাগিয়া বলে হর সময় বন্দায় আর্ধে বইতে খালি মিছা মাত মাতিত। ওটা লাগি আমরা মাতিলে নবী দিয়ে ফরমাইতরা, মাতিলে আমরা বালা মারতাম, আর না মাতিলে চুপচাপ তাকে দিতাম, কোনো মাত মারতাম না। আইজ আমার কথা আমি হইয়ার আইছি আপনার হাইলাখান্দিত হইয়া আসছি, আইয়া আসছি লালাত। ও আমাদের মিছা যে মাত মাতিয়ার, এই মিছা মাত হইল ভাই কবিরা গুনাহ, আর কবিরা গুনাহ আল্লাহ তওবা ছাড়া মাফ দিতে নাই। 1 নম্বর ও যত বাইন আমার সামনে আসুন, আজ থাকি সকল বাইনতে মিছা মাত বাদ দিলাইতাম। যদি মিছা মাত বাদ দিলাই ময়দান আল্লাহ তোমার আমার সম্মানী বানাইবা। এখানে 98% আমার বাইন্তর মুখ মিছা আর মিছা মাত, এখানে কোনো অসুবিধা হইতো না। এখানে যদি বাজারও গরু এগুলো লইয়া যায়, তার হক বেশি তো অন গিয়া আমার বাইয়ে মিছা মাত মাথিয়া গরু বেচের দাম হইছে 20,000, উঠিয়া কর 25,000 দাল লইয়া আসছে, 25,000 হইয়া আসছে। ও মিছা মাথিয়া যে ঠেকা গুন্দা তুমি আন্ডায় হারামানি খারায়, তোমার বাড়ির হক বেচিয়া, তোমার আপনার গাই বেচিয়া যে টেকা পাইছিলা, তোমার মুখে মিছা মাথিয়া গরো আনিয়া হারামুখ বানাইয়া তুমি খারায়। ওটা লাগি 1 নম্বর ওয়াজ হইল যে তো ভাই আনতে জমিন আমরা মিছা মাত মাতি, সকল ভাই আনতে মিছা মাত আমরা বাদ দিলাইতাম। আল্লাহ আমরা তৌফিক, আল্লাহুম্মা আমিন। আমার ভাই হল, আমার দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল, আমি 2 নম্বর আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করছিলাম মা বাপ সম্পর্কে, আর 1 নম্বর আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করছিলাম আমরা একদিন এই দুনিয়ার জমিন থাকি হাবুই যাবা লাগবো, আর খবরও কিতা আলামত হইব, আর মৌতর সময় কিতাবালা কাম করলে মৌতর সময় আল্লাহ সাহায্য করবা। ও 2 আয়াত সামনে রাখিয়া সামান্য সময় আপনার সামনে আলোচনা করবো। বেশ সময় দিতাম পারতাম না, শরীরও অসুবিধা করে। ভাই হল, দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল, এই জমিনও আমদার বৌতর মা আসুন আর বৌতর বাবা আসুন, বৌতর মাও আসুন বাবা আসুন, বৌতর 2 জন নাই। আমরা মা আর বাবার যদি দুনিয়ার জমিনও বিজয় ফরমাইতরা 2 জন যদি ভাইয়া
তার লগে বালা ব্যবহার করিয়া সদয় ব্যবহার করিয়া যে আল্লাহর বন্দার বান্দিয়ে এই জমিনের রাইতরে জাগরণ করি লাইব লাইব দুজনের লগে যদি বালা ব্যবহার করিয়া সদয় ব্যবহার করিয়া রাইতরে ফুয়াইলায় আল্লাহর নবিয়ে ফরমাইতরা লগে লগে দুইটা জন্নতর দরওয়াজা বেহেশতর দরওয়াজা আল্লাহ খুলে দিলেন হোক সুবহানাল্লাহ। আমি হাদিস পড়িছিলাম জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন মান আসবাহা মুতিয়াল লিল্লাহি বিওয়ালিদাই আসবাহা লাহু বাবান মফতুহান মিনাল জান্নাহ ইন কানা ওয়াহিদান ফাওয়াহিদান। জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন যে আল্লাহর বান্দার বান্দিয়ে তার মা আর বাবার লগে বালা ব্যবহার করিয়া সদয় ব্যবহার করিয়া বালা আচার আচরণ জমিন করিয়া রাইতরে জাগরণ করি লাইব রাইতরে ফুয়াই লাইব আল্লাহর নবী ফরমাইতরা লগে লগে দুইটা জন্নতর দরওয়াজা বেহেশতর দরওয়াজা আল্লাহ খুলে দিলেন সুবহানাল্লাহ। কিবা তো একজনে যদি জমিন পায় তার লগে বালা ব্যবহার করিয়া সদয় ব্যবহার করিয়া বালা আচার আচরণ করিয়া যদি আল্লাহর বান্দার বান্দিয়ে রাইতরে ফুয়াইলায় আল্লাহর নবী ফরমাইতরা একটা জন্নতর দরওয়াজা আল্লাহ লগে লগে খুলে দিলেন সুবহানাল্লাহ। প্রকান্তর নবী যে ফরমাইতরা ওমান আসবাহা আসিয়াল লিল্লাহি বিওয়ালিদাই আসবাহা লাহু বাবান মফতুহান মিনান নার। কোন বেআন্দাজের কোন নাফরমাদে মার বাবার লগে খারাপ ব্যবহার করিয়া বাদ ব্যবহার করিয়া আপনার রাইতরে যদি জাগরণ করিলায় রাইতরে ফুয়াইলায় দুইজনের লগে যদি খারাপ ব্যবহার করিয়া আল্লাহর বন্দায় রাইতরে জাগরণ করিলায় রাইতরে ফুয়াইলায় আল্লাহ নবী ফরমাইতরা লগে লগে দুইটা জাহান্নামের দরওয়াজা আপনার দুজখের দরওয়াজা আল্লাহ খুলে দিলেন নাউযুবিল্লাহ। কিবা তো একজনে যদি জমিন পায় তার লগে খারাপ ব্যবহার করিয়া বাদ ব্যবহার করিয়া বাদ আচার আচরণ জমিন করিয়া যদি আল্লাহর বন্দায় রাইতরে ফুয়াইলায় আল্লাহ নবী ফরমাইতরা একটা জাহান্নামের দরওয়াজা আল্লাহ লগে লগে খুলে দিলেন নাউযুবিল্লাহ। ওটা লাগি মা আর বাবা কি বস্তু বহুত বায়ানতে আমরা বুঝু পাইলাম না। আজ আমার বহুত বায়ান ইলা আসি আমার জোয়ান হওয়ার বাদে আমার মায়ে কত খেদমত করছেন আপনার জন্মর সময় কত মা মারা যাইতরা এর বাদে মা একদিন নাই 2 দিন নাই 1 মাস নাই 2 মাস নাই 10 মাস 10 দিন তোমার আমার পেটের মধ্যে রাখছেন আপনি আটু দিয়ে গুটা মারছেন মা জমিনও বেউসুইয়া ভরছেন মাথা দিয়ে গুটা মারছো মা জমিনও বেউসুইয়া হুশর না বহুতর মা ওলা অবস্থা হইছে আপনি বেমার ভরছেন অগুটায় হগুটায় চক্কর দিয়া আস্তা রাই তোমার মায়ে তোমার বাপে ভুয়াইছেন আই তোরা বড় হওয়ার বাদে কই মাবা তুমি তা বুঝতে নাই মা তুমি তা বুঝতে নাই। আমার ভাই হল আমার দুস্থ হলার বুজুর্গ হল সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে ঘটনা আইছে বনি ইসরাইলের যুগ আল্লাহর এক বান্দা তার নাম হইল হযরত জুরাইজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আগর জমানার মানুষে কিতা করে জানেননি আল্লাহর ভাইবা লাগিয়া বাড়ি ঘর সারিয়া বিবি বাচ্চা সারিয়া আওলাদ হল সারিয়া জঙ্গল গিয়া ঘর বানাইয়া জুফরি বানাইয়া অনো আল্লাহ আল্লাহ করতা। আর আপনার আল্লাহর এক বন্দা তার নাম হইল হযরত জুরাইজ আলাইহি। এই ঘটনা সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে আইছে আল্লাহর বন্দায় বৃদ্ধ এক মা তান বাড়িত থইয়া জঙ্গল গিয়া জুফরি বানাইয়া অনন্য মাদ ফরিত্রা আল্লাহ আল্লাহ করতা কোনো গানও হুন্ডা না কোনো তা বাদ খামো করতা না জঙ্গল বইয়া খালি আল্লাহর দরবারও খান্দিত্রা আর নমাজ ফরিত্রা। কয়েকদিন বাদে তান যে মা থইয়া গেছলা মার মনো আইল আমার জাদুগুতা বারইয়া গেল আর তো আমার জাদুগুতা ঘুরিয়া আইল না। মার তো মন আল্লাহর বান্দি ছুটিছন জঙ্গল আর গিয়া তার নাম দরি দরি ডাক দিতরা কইলা হে জুরাজ হইয়া ডাক আরম্ভ করলা। এই সময় হযরত জুরাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নমাজের মধ্যে আসলাম তার মায়ের যে সময় ডাক আরম্ভ করলাম ডাক দেবার লগে লগে আল্লাহর বান্দায় নমাজ থেকে আওয়াজ দিলা কইলা আল্লাহুম্মা সালাতি ওয়া উম্মি। আয় আল্লাহ একদিকে আমি নমাজ পড়ি আর একদিকে আমার মায়ের ডাকিতে আমি খুনবায় যাই। আল্লাহর বান্দায় জবাব দিতা দিতা অবস্থায় মায়ে ঘুরিয়াই গেলা। আরো
কয়েকদিন বাদে মার মনে আইল আমার ভুয়া করে সাক্ষাৎ করা লাগি গেলাম আমার ভুয়া গোটায় জবাব লইল না আরো কয়েকদিন বাদে আল্লাহর বান্দি খান্দি খান্দি গিয়া ডাক দিলা হে জুরাজ হইয়া ডাক আরম্ভ করলা দ্বিতীয় দিন গিয়া পাইলাম আল্লাহর বন্দায় নমাজ পড়িত্রা নমাজ থাকি আল্লাহর বন্দায় হযরতে জুরাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি জবাব দিলা কইলা আল্লাহুম্মা সালাতি ওয়া উম্মি আয় আল্লাহ একদিকে আমি নমাজ পড়িয়ার আর একদিকে আমার মায়ের ডাকিত্রা আমি কোনবায় যাই জবাব লইতা লইতা অবস্থায় মায় করিয়া গেলাম আরো কয়েকদিন বাদে আল্লাহর বান্দির মনে আইল আমার হুয়ারে একদিন দুই দিন গেলাম আমার হুয়া গোটায় জবাব লইল না 3 নম্বর দিন আল্লাহর বান্দি গেছেন গিয়া নাম ধরি ধরি ডাক দিত রাখে জুরাজ হইয়া ডাক আরম্ভ করডা 3 নম্বর দিন গিয়া ফাইন আল্লাহর বন্দায় নমাজ পড়িত্রা আল্লাহর বন্দারে ডাক দেবার লগে লগে আল্লাহর বন্দায় নমাজ থেকে আওয়াজ দিলা কইলা আল্লাহুম্মা সালাতি ওয়া উম্মি আয় আল্লাহ একদিকে আমি নমাজ পড়িয়ার আর একদিকে আমার মা ডাকিত্রা আমি কোনবায় যাই খাই জবাব লইতা লইতা অবস্থায় রইছ মান মনের মধ্যে বড় আক্কে ফাইল বড় দুঃখ আইল হায় রে হায় অত কষ্ট করিয়া অত মেহনত করিয়া আমার জাদুগুরে আমি বড় আতালা বড় ফাওয়ালা বানাইলাম আজ আমি দেখবার লাগিয়া আমার ভুয়ার একদিন দুই দিন 3 দিন করিয়া আইলাম আমার জাদুকে জবাব লইল না মায়ের লগে লগে আল্লাহর দরবারে উঠিয়া কইলা ও আল্লাহ জেলা আমার ভুয়ায় আমার ডাকর জবাব জমিন লইল না আয় আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ছেলের উপরে আপনি দিনার তহমত লাগাইছ না আয় আল্লাহ আপনি জমিন থেকে উঠাইও না খালি মায় হেলো কইছেন লগে লগে আল্লাহ কবুল করিল থাকুক সুবহানাল্লাহ এই হযরত জুরাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি বালা কামো আসলা নমাজ পড়াত আসলা মার ডাক না শুনার কারণে মায়ে বদদুয়া দেবার কারণে লগে লগে আল্লাহ কবুল করিলাইছে কয়েকদিন বাদে এক জায়গার মধ্যে এক বেটিয়ে গুর হরুতা জন্ম হয়েছে কোনো বিবাহ হয়েছে না আল্লাহর বান্দিরে একটা বাচ্চা ফাইলিছে মানছে কইলাই বেটি তোমার বিয়া শাদী হইল না এই বাচ্চাই গো তুমি খানো ফাইলাই হো যেন মায়ে দোয়া করি আসলা আয় আল্লাহ বেহায়া বেটি দিয়া আল্লাহ তুমি বেইজ্জত করিও এক বাচ্চা গু ফাইছে মানছে কইলা এই বেটি তুমি বাচ্চাই গো খানো ফাইলাই যে বেটায় খাম গোটাইছে ই বেটায় কিছু পয়সা খাবাইয়া কইছে আমার নাম খানা কইস না যদি আমার নাম খোঁজ মানুষে আমার দুনিয়াতে রাখতা নাই বলে খার নাম কইতাম বলে হো দেখেন জঙ্গলও এক বেটায় আল্লাহ আল্লাহ করে নমাজ পড়ের ও বেটার নাম ওখান কইলাই ও বেটিরে মানছে যে সময় জিজ্ঞাসা করলা কে বেটি ই বাচ্চাই গো তুমি খানো পাইলাই বলে এই বাচ্চা তো আমার নাই হো দেখেন জঙ্গলও যে বেটায় আল্লাহ আল্লাহ করে ও বেটা ই বাচ্চার বাবা মানুষ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলা ই বেটা কত বালা মানুষ আর কত আল্লাহ আল্লাহ ঘরের মানুষের ডর হামাইল এর বাদেও কিছু বাদে বেলায় মানুষ তখন জানি ও মানুষের গুচ্ছা হইল বলে কত আল্লাহ আল্লাহ ঘরের আর কিতা খাম গোটাইছে আইয়া মানুষ লাঠি ছোটা লইয়া দৌড়ানি শুরু করছুন যে জুফরি বানাইয়া তাই রইতা ফয় লাগিয়াও জুফরি ওখান ভাঙ্গিয়া ফেলাইছুন এর বাদে হযরত জুরাজ রহমতুল্লাহ আলাইহি রে ডান্ডানি আরম্ভ করছুন মারা আরম্ভ করছুন আল্লাহর বন্দায় ডান্ডা খাইতে খাইতে কইলে বাই হলদে তোমরা আমারে কিতা লাগি মাড্ডায় আমারে কিতা লাগি মাড্ডা আমি কোন অপরাধ জমিন করলাম মানসে উঠিয়া কইলা কত বড় খাম গোটাইছত আবো করে নিকিতা করছত কিছু মানুষ তো বালা তখন কইলা বাবা আর মারিও না আল্লাহর বন্দায় কইলা আমারে দুরা টাইম দেও আমি বাড়ি থেকে গিয়াই এর বাদে আমারে মারবাই দরবাই যেথা মনে কইবাই কোনো অসুবিধা নাই কিছু মানুষ তো বালা তখন কইলা যাও ও হযরতে জুরাইজ রহমতুল্লাহ আলাইহি অন্তাকি দৌড়ানি শুরু করছেন তান বাড়ির সামনে গিয়া তান মারে ডাক দিলা কেওয়া আম্মা জান আপনি কোন সময় আমার ডাকিসলাই আর আমি নমাজ থেকে আওয়াজ দিছিলাম আল্লাহুম্মা সালাতি ওয়া উম্মি আয়া ও আমার আম্মা জান এই সময় নমাজের অবস্থায় আসলাম নমাজ থেকে জবাব লইতাম অবস্থায় আপনি করিয়াই গেছেন আর আপনি বদদুয়া দিয়াবার কারণে আই দুনিয়ার জমিন আমারে মানুষে মারি লাইতরা ও আম্মা জান আপনি আমারে মাফ করিয়া দেও মায় যেমতে দাদুর আওয়াজ শুনছেন ঘর থেকে বারোইয়া উঠিয়া কইলা ও বাটা কোন সময় তোরে বদদুয়া দিছি আমি বুঝু পাইছি না আমি তোর উপরে খুশ হয়ে গেলাম হোক সুবহানাল্লাহ খালি মা খুশ হওয়ার লগে লগেও আল্লাহর বন্দা দৌড়ানি শুরু করছেন যে জায়গার মধ্যে ও বেটির বাচ্চাও জন্ম হয়েছে বাচ্চা পাইছে ও জায়গাত গিয়ে আল্লাহর বন্দা পৌঁছিছেন পৌঁছে কইলা বাই হল আমার সালিয়া দিসলাই আমি আইছি আমি
আর ও 3 দিন করে যে বাচ্চা আছে ও বাচ্চারে জিজ্ঞাসা করো এই বাচ্চার বাবাকে এই বাচ্চায় কইব মানুষে কইলা কত বড় কাম গোটাইলো এলকু কয় 3 দিন করে বাচ্চাও গিয়ে বলে মাতি লাইব ও আল্লাহ এই 3 দিন করে বাচ্চারে আল্লাহ লগে লগে জবান ফুটাইয়া দিল হোক সুবহানাল্লাহ 3 দিন করে বাচ্চায় উঠিয়া কইল মানুষে জিজ্ঞাসা করলা হে বাচ্চা তুমি খোসাইন তোমার বাবাকে আল্লাহর বন্দায় এই 3 দিন করে বাচ্চায় উঠিয়া কইল এ ভাই হলরে এই না আমার বাবা নাই এই আল্লাহর ওলি আর আমার বাবা হও যে করে যে লম্বা সুলালা যে জানোয়ার বাত ওগু হইল আমার বাবা আল্লাহ মার কথা না শোনার কারণে আল্লাহ বেহায়া বেটি দিও আল্লাহ বেইজ্জত করাই দিছিল আর আল্লাহর ওলি করিয়াও আল্লাহ পরিচয় দিলাইল হোক সুবহানাল্লাহ কইরা মা আর বাবার লগে বালা ব্যবহার করিয়া সদয় ব্যবহার করি দুনিয়ার মধ্যে যাইতাম পারি ভাই মৌতর সময় ইমান পর্যন্ত নসিব হইব আর মা আর বাবা যদি নারাজ থাকেন ভাই ইমান পর্যন্ত নসিব হইত নাই যত বড় অলি আল্লাহ হয়ে যাও যত বড় পীর সাহেব হয়ে যাও যত বড় আপনার শিক্ষিত হয়ে যাও মা আর বাবা যদি নারাজ থাকেন ভাই মৌতর সময় ইমান পর্যন্ত বার হইত নাই ইলা সাহাবা একরাম হল হজরতে আলকুমা কই এক সাহাবি আল্লাহর নবীর সাহাবি ওর বাদেও তার মুখে দি কলমা নসিবর না যে সময় হজরতে আলকুমা সাহাবির আপনার মৌতর সময় উপস্থিত হইছে তান গুস্তি খানদানোর মানছে হজরতে আলকুমা সাহাবির দারবইয়া তলকিন দিলা আলকুমায় কলিমা ভর্তা পারেন না সাহাবায়ে কেরাম হল দৌড়াইয়া আইয়া হজরতে আলকুমা সাহাবির দারবইয়া তলকিন দিলা হজরতে আলকুমায় মুখে দি কলমা বার করতে পারেন না জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তসিফ আল্লাহ আর দারবইয়া কলিমা তয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কইয়া দিলা কিন্তু হযরতে আলকুমার মুখে দিয়ে কলমা বার হয় না আলকুমা কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি পড়তাম সাইয়ার কিন্তু আমার জবান দ্বারা আমার কলমা খান বাহিরর নাম ওই সময় নবীজি বুঝি রইলা কইলা এ সাহাবায়ে কেরাম হল তোমরা যাও সাইন দেখিয়াও গিয়া আমার আলকুমা সাহাবীর মা কিবা তো বাবা জমিনও আসেননি সাহাবায়ে কেরাম কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আয় আল্লাহর হাবিব আপনার আলকুমা সাহাবীর বাবা দুনিয়ার জমিনও নাই মা দুনিয়ার জমিনও আসেন নবীজি কইলা তুমি দেন যাও হযরতে আলকুমা সাহাবীর মারে তুমি দেন আনিলাও না আমি যাইতাম ওই সময় সাহাবায়ে কেরাম হল গিয়া কইলা এ আলকুমা সাহাবীর আম্মা জান আল্লাহর নবী কইছেন আপনি তশরিফ লইয়া যাইতায় ও হযরতে আলকুমা সাহাবীর মা দৌড়াইয়া আইয়া নবীর দরবাইলা আইয়া কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আয় আল্লাহর হাবিব আপনি আমারে কিতা লাগি কল করলা আপনি আমারে কিতা লাগি দাওয়াত করলা বলে ওই আলকুমা সাহাবীর মা তোমার ফুয়ার আমল লমা কেমন বালা আছিল ওই সময় মা উঠিয়া কইলা আমার ফুয়ার তো আমল লমা বড় বালা বলে তোমার ফুয়ার আজ কলমা নসিবর না তোমালোকে কেমন বালা ব্যবহার জমিন করতো বলে আমার ফুয়া আমালোকে বালা ব্যবহার করতো কোনো সময় আপনার বাইচান আমি কোনো কথা কইলে আমার কথারে দাম দিত না যার কারণে আমার মনের মধ্যে বড় দুঃখ ওই সময় আল্লাহ নবী কইলা ও আলকুমা সাহাবীর আম্মা জান আপনি যদি আপনার ছেলের মাফ করিয়া দেও না আপনার ছেলের মুখে দি কলমা নসিব হইত নাই মায় উঠিয়া কইলা আমি তো কখনো মাফ দিতাম পারতাম নাই আমার খলিঞ্জার মধ্যে জলের ওই সময় জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইলা হে সাহাবায়ে কেরাম তোমরা জঙ্গল যাও লাখরে জমাও আমার সাহাবী হইয়া কাল কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামে জ্বলিতা আমি নবীকে বরদাস্ত করতাম পারতাম নাই আমার আলকুমারে আমি জমিনও জ্বালাই লাইতাম সাহাবায়ে কেরাম হল গিয়া জঙ্গল গিয়া লাখরি জমাইলা আর লাখরি জমাই আনি আগুন ধরাইলা হযরতে আলকুমারে ফেলাই দিতা ওই সময় মার মনে আইল আল্লাহর নবীরে জিজ্ঞাসা করলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আয় আল্লাহর হাবিব আপনি আগুন ধরাইলা খারে ফেলাইবা লাগিয়া বলে আমার সাহাবী হইয়া কাল কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামে জ্বলিতা আমি নবীজি বরদাস্ত করতাম পারতাম নাই আমার আলকুমার এই জমিনও আমি জ্বালাই লাইতাম মার তো মন লগে লগে কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আয় আল্লাহর হাবিব আমার সামনে আমার জাদুরে জ্বালাইবাই আমি কখনো বরদাস্ত করতাম পারতাম নাই আমি আমার জাদুরে মাফ করে দিলাইলাম হুক সুবহানাল্লাহ
খালি মাফ করি দেবার লগে লগেও নবী যে কইলা ও সাহাবায়ে কেরাম তুমি দেন যাও সাইন আমার আলকুমায় কিতা কোটা দেখিয়াও গিয়া খালি মাফ করি দেবার লগে লগেও হযরতে আলকুমার দ্বারো গিয়া দেখুন জুরে সুরে হযরতে আলকুমায় ফরিদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খবর কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আলকুমায় জুরে সুরে পড়িছেন কলমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খালি মাফ করি দেবার লগে লগেও হযরতে আলকুমার মুখে দি কলমা নসিব হইতে আই দুনিয়ার জমিন আমরা মাল আল বাবা লগে কি ব্যবহার করিয়া আর আল্লাহ কোরআনে কারিমে ফরমাতা ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা আল্লাহ ফরমাতা ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু তুমি দেন এক আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ইবাদত করার বাদে এক আল্লাহরে মানার বাদে তোমাদের দায়িত্ব হইল তোমাদের কর্তব্য হইল ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা তুমি দেন মার বাপরে ইহসান করো মায়া করো যে মায় একদিন নাই দুই দিন নাই এক মাস নাই দুই মাস নাই 10 মাস 10 দিন তোমার আমার পেটের মধ্যে রাখছন আইজ আপনার আমার মার আস্থা জিন্দেগি যদি খান্দ করি বইয়া আপনার চক্কর দেবাই কইতরা এক ফুটা দুধর হক আমরা আদায় করতাম পারমুনি আইজ যে পরিমাণ আমদার মা আর বাবা লগে বাদ ব্যবহার করিয়ার খারাপ ব্যবহার করিয়ার একবারও চিন্তা করিয়া রে ভাই ওটা লাগি আল্লাহ কইছেন তোমার মা আর বাবা দুইজনেরই পাও টান লগে বালা ব্যবহার করিও সদ ব্যবহার করিও যে ব্যবহার করার কারণে তোমার মার মন শান্তি হয়ে যায় তোমার বাবার মন শান্তি হয়ে যায় দুইজন যদি তুমি নপাও টান লগে বালা ব্যবহার করিও নরম কথা হল কইও যে ব্যবহার করার কারণে তোমার মার মন শান্তি হয়ে যায় ওলা মলিন কথা হল তোমার মার সামনে আর তোমার বাবার সামনে তুমি ব্যবহার করিও ইলা ব্যবহার করিও না ইলা কথা কইও না ইলা হাউকি দিয়া কইও না ইলা জিরিক মারি কথা কইও না যে কথার খোয়ার কারণে তোমার মার মন আগে পাই যাইব বাবার মনের মধ্যে আগে পাই যাইব আর যদি তোমার মার বাবার মুখে দিয়ে উফ শব্দ বার হয়ে যায় তোমার দুনিয়ার জমিন বেকার হয়ে যাইব আবা বেকার হইব যাব বেকার হয়ে যাইব রে ভাই আল্লাহ কইরা তুমি যেন মলিন কথা হল ব্যবহার করিও যে ব্যবহার করার কারণে তোমার মার মন শান্তি হয়ে যায় বাবার মন শান্তি হয়ে যায় তুমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতে পারো মৌলানা হইতে পারো হাফিজ সাহেব হইতে পারো তোমার মার বাবারে দেখার লগে লগে জেলা ফাঁকি আপনার আস্থা দুনিয়ায় ঘুরিয়া আপনার বিকেলে হাত জমাইয়া জোর করিয়া বাজার মধ্যে হামায় ওলা তোমার মার বাবারে দেখার লগে লগে ইনো তুমি বেটাগিরি দেখাইবার জায়গা নাই ইনো বুক ফুলাই আটাই জায়গা নাই ফাঁকি এলা বাজার মধ্যে হামায় মার বাবারে দেখার লগে লগে ওলা তুমি আপনার দাঁড়িয়ে যাইতাই ওলা ব্যবহার তুমি করতাই এর বাদে আল্লাহ কই দাও নবী তোমার উম্মতকে তুমি জানাইয়ে দাও তারা মার বাবা লাগি তারা দোয়া করতা রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা আয় যে মায়ের বাবায় জেলা দুনিয়ার জমিনো আমদারে লালন পালন করিয়া বড় আতলা বড় ফাওলা বানাইছন ওলা আমদার মা বাবার দ্বারা বইয়া আমরা দোয়া করতাম আই জেলা মনে হয় জমিন সরিয়ার মায়ের কোনো কথা হইলে আপনার বালা করে উত্তর খান দিতে আমরা মনে চায় না আর যদি মা আর বাবার ভাই মনের মধ্যে দুঃখ হাই হয় মনের মধ্যে আক্ষেপ হাই হয় ভাই মৌতর সময় ইমান রেখান লইয়া কোনো বেড়া যাইতাম নাই যে তো বড় অলি আল্লাহ হয়ে যায় মার চৌকে যদি ফানি ভরি যায় বাবার চৌকে যদি ফানি ভরি যায় আল্লাহর দরবারে কইন আল্লাহ অত কষ্ট করিয়া অত মেহনত করিয়া গুমুসানিয়া আমার ফুয়ারে আমার ফুড়িরে বড় আতলা বড় ফাওয়ালা বানাইলাম আইজ আমার লগে বালা ব্যবহার জমিন করেন না ওতারা কি আমার ভাই হল আমার দুষ্ট হল আর বুজুর্গ হল যেত ভাই আইন্তর আর যেত বনিন্তর মা বাবা আসন টানটানোর খেদমত করুকা আর যে ভাই হলে জমিন মা বাবারে দাম দিছি না আল্লাহর কাছে খান্দক খোয়া আর খবরিস্তান দারোগিয়া বইয়া দোয়া করুকা যদি মা বাপ নারাজ হয়ে যান ভাই ইমান লইয়া এই জমিনটাকে আমরা যাইতাম নাই মার মনের মধ্যে দুঃখ লইয়া যদি মা মরি যায় আমরা বুঝাই না বিবি আনার বাদে মায়ে কোনো বালা কথা হইলে আমরা হাউকি মারি কথা হই আর আল্লাহ কোরআনে কারিমে কদরা জিরিক দিয়া হাউকি মারিয়া কুদাম বাদাম দিয়া মা বাপ হলে কোনো কথা ব্যবহার করতাম না আর আল্লাহ নবী ফরমাইতরা
কইটা যদি মা আর বাবায় তোমারে মারইন ধরইন চেতাইন এখানে বাড়ি থেকে বার করিয়া দিলাইন এখানে গৈর মুমিন হয়ে যান মা আর বাবা লগে তুমি বালা ব্যবহার করতায় খারাপ ব্যবহার করতায় ফারতায় নাই এখানে যদি পাগল হয়ে যান রসি গেছা দি তোমার মারে তোমার বাবারে বান্দা তোমার লাগে জায়েজ নাই আইজ তো আমরা বাবাই বুঝতায় নাই আর মা ভাই মায় আর বাবা যদি বুঝতা না আমরা দুনিয়া খান থাকি আইলাম রে ভাই ও তারা কি মা আর বাবারে দাম দেখুয়া মা আর বাবা যদি খুশ থাকুন আল্লাহর নবী খুশ থাকবা আর আল্লাহর নবী খুশ থাকুন যদি আল্লাহ খুশ থাকবা আর আল্লাহর নবী খুশ থাকলে আমরা জন্য যাবা আসান হইব সুবহানাল্লাহ। আমার ভাই হল আমার দুষ্ট কলার বুজুর্গ হল 2 নম্বর ওয়াজ হইল আমরা মা আর বাবা লগে বালা ব্যবহার করতাম সদয় ব্যবহার করতাম যে ব্যবহার করার কারণে মার মন শান্তি হয়ে যায় বাবার মন শান্তি হয়ে যায়। হলো আমার ওয়াজ শেষ 3 নম্বর ওয়াজ হইল ভাই আমি 1 নম্বর আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করলাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ফরমায়তরা বালি কইছি মান তাকিয়া মওত পর্যন্ত যে আল্লাহর বন্দার বান্দিয়ে আপনার কদমে কদমে আল্লাহর হুকুম জমিনও মানিয়া চলবা কদমে কদমে আল্লাহর নবীর সুন্নত জিন্দেগিত আনিয়া চলবা আপনার এই আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই আল্লাহ কতরাও বন্ধ হল এই দুনিয়ার জমিন থাকি তুমি তাই শেষ পরীক্ষা খান বালা করে দিয়াও আর আল্লাহ যদি ভাই মওতের সময় খুশ হয়ে যায় আর আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যায় এই বন্দার কোনো চিন্তা নাই কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই যে বন্দার উপরে আল্লাহ জমিনও খুশ হয়ে দিবা আল্লাহর নবী খুশ হয়ে দিবা কইরা মওতের সময় এই বন্দার বান্দির কাছে আল্লাহ সালাম পাঠাইবা হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হুকুম আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর তরিকা মতো এই জমিনও চলে যায় কইরা আপনার আমার একদিন তো মওত আইব মওতের সময় আল্লাহ তান তরফ তাকিয়া আল্লাহ সালাম পাঠাইবা হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যদি সালাম পাঠাইলেন ভাই আমাদের কোনো চিন্তা আসেনি কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই কোনো আপনার অসুবিধা নাই কইরা যে আল্লাহর বন্দায় বালি কইছে মান তাকিয়া মওত পর্যন্ত কদমে কদমে আল্লাহর হুকুম জমিনও মানিয়া চলছে এবং জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুন্নতে জিন্দেগি বছর করিয়া যাইব এই আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই আল্লাহ কতরা আমার বন্দার কাছে আমার বান্দির কাছে আমি মওতের সময় সালাম পাঠাইমু আল্লাহ ফরমাদা সালামুন কাউলাম মির রাব্বির রাহিম ও আমার মায়ার বন্দা ও আমার মায়ার বান্দি আমার তরফ থেকে তুন সালাম লো যেমতে আল্লাহর মায়ার বন্দার বান্দিয়ে আল্লাহর তরফ থেকে সালাম পাইব এই বন্দার কোনো চিন্তা নাই কোনো ডর নাই কোনো ভয় নাই কইরা আল্লাহর বন্দার বাড়ি থেকে লইয়া আলা ইল্লিন পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতায় লাইন ধরে উবাইবা হোক সুবহানাল্লাহ। এবং কইরা বন্দার সামনে যে আল্লাহর বন্দার মওত হয়ে যাইব আল্লাহ খুশ হয়ে যাবা আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যাবা মরার বাদে যে জান্নাত আল্লাহর বন্দায় পাইতো গিয়া ও জান্নাত তখন আল্লাহর সামনে হাজির করে দিলাইবা সুবহানাল্লাহ। এবং জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুন্নত জিন্দেগি বছর করার কারণে আল্লাহর নবীর চেহারা ওখান মওতের সময় আপনার আমার সামনে হাজির হয়ে দিব সুবহানাল্লাহ। কইতা আলা ইল্লিন যেটা 94 এক জায়গা আছে যে জায়গার মধ্যে আল্লাহর মায়ার বন্দার বান্দির নাম ওখান এন্ট্রি করা হয় কইতা আল্লাহর বন্দার বাড়ি থেকে লইয়া আলা ইল্লিন পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতায় লাইন ধরে উবাইবা আল্লাহর বন্দার রূহ ওখান আজরাইলে বার করিয়া দেবার লগে লগে ওখান নিয়ে পৌঁছাইতা। আমি আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করছি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ফরমাত ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়ান ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। আল্লাহ ফরমাত ইয়া আইয়াতুহান নাফসুল মুতমাইন্না হে শান্তিময় আব্বা হে নফসে মুতমাইন্নারা ও আত্মা ও রূহ তোমার যাইবার সময় গেছে গিয়া আল্লাহর তরফ থেকে ডাক আরম্ভ হইব ও আত্মা ও রূহ তুমি আল্লাহর ভাই ফিরিয়াও ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়ান তোমার রবের ভাই তুমি ফিরিয়াই যাও তুমিও আল্লাহর উপরে খুশ হয়ে যাও তোমার আল্লাহ তোমার উপরে খুশ হয়ে গেছেন হোক সুবহানাল্লাহ। এই সুসংবাদ যে সময় বন্দায় মওতের সময় পাইব
ই আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই, কোনো ডর নাই, কোনো ভয় নাই। রহমতের ফরিস্তা শামিল হইয়া এরা উঠিয়া কইবা ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। আমার আল্লাহ ফরমাইতরা আমার মায়ার বন্দার বান্দি লগে তুমি শামিল হয়ে যাও, আর এরার লগে ওয়াদখুলি জান্নাতি, এরার লগে তুমি জান্নাত যাও কি হোক সুবহানাল্লাহ। জেন জমিনও যার লগে জন্ম তার লগে কিয়ামতের ময়দানে হাসর হইব। আল্লাহর বন্দার সামনে জান্নাত ওখান হাজির হইব, জাহান্নাম ওখান হাজির হইব। আল্লাহর নেককার বন্দায় জান্নাতের চেহারা বায়ে চাইব, নবীর চেহারা বায়ে চাইব। আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই, কোনো ডর নাই। আল্লাহ কইবা ও আজরাইল ওলা সুরত বানাইয়া আমার বন্দার সামনে যাও, আমার বান্দির সামনে যাও। আমার বন্দায় আর বান্দিয়ে তোমার চেহারা দেখার লগে যেন আমার বন্দার বান্দিয়ে জমিনে ডরায় না। আল্লাহ ওলার সুন্দর চেহারা বানাইয়া আজরাইলে ফাটাইবা। আজরাইলে তোমার আমার সামনে আইয়া সালাম জানাইবা। আর কতরা আল্লাহর বন্দার জান ওখান খালি বার করবা, রহমতের ফরিস্তা বলে হাত লইয়া খুশি বাসি করিয়া আল্লাহর দরবার লইয়া যাইবা। কতক্ষণ যাবার বাদে আল্লাহ রহমতের ফরিস্তায় বলে কইবা এ ফরিস্তা হল অত খুশি বাসিয়া করিয়া অত আনন্দ করিয়া খার রুহরে লইয়া যারায়। এরা কইবা অমুক বেটার উপরে অমুক বেটির উপরে আল্লাহ খুশ হয়ে গেছেন। আর আল্লাহ কইছেন এই রুহি কানিয়া আলা ইল্লিনের মধ্যে পৌঁছাই দিলাম সুবহানাল্লাহ। ওই সময় ফরিস্তারা উঠিয়া কইবা রুহুম মুবারাকাতুন রুহুম মুবারাকা। অত আনন্দ অত সুগন্ধ অত মজার রুহ লইয়া তুমি যেন খানো যাইতাই। এরা কইবা আলা ইল্লিনের মধ্যে লইয়া যাইতাম। আল্লাহ কইবা ফরিস্তা হল যে জায়গার মধ্যে আমার মায়ার বন্দার বান্দি নাম ওখান এন্ট্রি করা হইছে, ও জায়গার মধ্যে আমার বন্দার বন্দির নাম ওখান তুমি এন্ট্রি করিলাও সুবহানাল্লাহ। আর আপনার আলা ইল্লিনের মধ্যে নিয়ে নাম ওখানে এন্ট্রি করিয়া আল্লাহ কইয়া দিবা এ ফরিস্তা হল আমার বন্দার রূহ ওখান তোমরা অতি সত্য খবরের মধ্যে লইয়া যাও হোক সুবহানাল্লাহ। খোদা রূহ ওখান অতি সত্য আল্লাহ খবর পৌঁছাইয়া দিবা। খবর পৌঁছানোর বাদে তোমার আমার আমরা আপনার সবাই হরিছি মরার বাদে আল্লাহ জীবিত করবা। খোদরা আল্লাহর বন্দারে খবর তোয়ার লগে লগেও আপনার মানুষ খালি 40 কদম দেবার বাদেও আপনার 40 ফেরা যাইবা। আপনার কইতরা মইতরে জিন্দা হওয়ার বাদে এই মইতরে আপনার জুতার বাড়ি পর্যন্ত হরয় লগে লগে খবর যাবার বাদে লগে লগে আল্লাহ জিন্দা করিলাইন। ও সময় কইতরা আল্লাহ ইল্লিন তাকিয়া রূহ ওখান আল্লাহর বন্দার পৌঁছাই দিবা। আল্লাহর বন্দা জিন্দা হইব। আর জিন্দা হওয়ার বাদে 3টা প্রশ্ন ফরিস্তা কলে করবা। এই 3 প্রশ্নের উত্তর যে আল্লাহর বন্দায় খবর যাবার বাদে সঠিকভাবে দিলাইব, ই আল্লাহর বন্দার কোনো চিন্তা নাই, কোনো ডর নাই, কোনো ভয় নাই। 1 নম্বর ফরিস্তায় প্রশ্ন করবা আমার রব্বুকা, তোমার রব কে? আল্লাহর বন্দায় জুড়ে ছুটিয়া উঠিয়া কইব রব্বি আল্লাহ, রব হইলা আমার আল্লাহ। 2 নম্বর প্রশ্ন করইব মা দিনুকা, তোমার ধর্ম কিতা? আল্লাহর বন্দায় কইব হাল দিনি আল ইসলাম, দিন হইল আমার ইসলাম ধর্ম। এর বাদে কইব মা হাজার রাজুল, তোমার নবী কে? আল্লাহর বন্দায় জুড়ে সুরে উঠিয়া কইব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমদার নবী। এই 3 প্রশ্নের উত্তর খবর যাবার বাদে যে আল্লাহর বন্দার বান্দিয়ে সঠিকভাবে দিলাইবা, আল্লাহ নবী ফরমাইতরা ই বন্দার খবর দে লগে লগে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিলাইবা হোক সুবহানাল্লাহ। কইতরা রওজাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ, খেরের খবর কইতরা জান্নাতের বাগান হল তাকিয়া এক এক বাগান আল্লাহ করে দিলাইবা। আল্লাহর বন্দায় এই 3 প্রশ্নের উত্তর যেটা সঠিকভাবে দিলাইব লগে লগে হাদিস শরীফের মধ্যে আইছে লগে লগে আল্লাহর বন্দায় যে 3টা কাপড় লইয়া যাইব, এই 3 কাপড় খুলিয়া জান্নাতি লেবাস পিন্দাইয়া দেব হইব। আর জান্নাতি বিছনার মধ্যে ঘুমানি তৈবা ঘুমো লাগাইবা। কইবা ও আল্লাহর বন্দা তুমি জান্নাতি বিছনাত ঘুমাও, তুমি ডরাইও না, কোনো চিন্তা করিও না, তোমার ঘুম ভাঙ্গানেওয়ালা খেও নাই হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বন্দা জান্নাতি বিছনার মধ্যে ঘুমাইব, কোটি কোটি বছর যাইব, আল্লাহর বন্দার বলে ঘুম পড়তো না। যে সময় দ্বিতীয়বার হযরতে ইসরাফিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামায় সিংহার মধ্যে ফুক দিবা, আল্লাহর বন্দার বলে ঘুম ছাড়ব, মানুষ উলুর মতন উঠিবা। খোদা নেককার বন্দার বান্দির যে সময় ঘুম ভাঙ্গিব, আল্লাহর বন্দার
বান্ধি ঘুম ভাঙ্গিয়া আল্লাহর বন্দায় শোক মুছি মুছি আল্লাহর বন্দায় মাটি মুছি মুছি উঠিয়া কইব ইয়া ওয়াইলানা মান বা'সানা মিন মারকাদিনা হাযা মা ওয়াদার রাহমানু ওয়া সাদাকাল মুরসালুন। আল্লাহ যেদিন কিয়ামত আরম্ভ করবা আল্লাহর বন্দার ঘুম ফুরতো নাই, শোক মুছি মুছি আল্লাহর বন্দায় উঠিয়া কইব ইয়া ওয়াইলানা মান বা'সানা মিন মারকাদিনা। আয় আল্লাহ অত মজার ঘুমো আসলাম, অত আনন্দের ঘুমো আসলাম, আমার ঘুম খান খেয়ে বাঙ্গাইলো। লগে লগে রহমতের ফরিস্তায় জবাব দিবা কইবা হাযা মা ওয়াদার রাহমানু ওয়া সাদাকাল মুরসালুন। তোমার হাজার হাজার নমাজ, হাজার হাজার তিলাওয়াত, হাজার হাজার আল্লাহ আল্লাহ, হাজার হাজার রমজান রোজা, হাজার হাজার সদকা, ইটার বদলা আল্লাহ যে জন্নত দেখি দেখি তোমার মওত হইছিল ও জন্নত আল্লাহ তোমারে দিবা লাগি তোমার ঘুম ভাঙ্গাইছেন। ওকা সুবহানাল্লাহ। এই জন্য তো আমরা যাইতাম ভাই। আল্লাহ যদি আল্লাহ আমাদের উপরে খুশ হইন না, আল্লাহর নবী খুশ হইন না ভাই, আবাও বেকার যাবাও বেকার, খবরও যাবার বাদে তিনটা প্রশ্ন দেবাও লাগবো। আর কাইল হাসরের ময়দান লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে সাইড কিবা তো ফাঁস প্রশ্নর জবাব না দিয়া কোনো বেটা কোনো বেটি আল্লাহর কসম খাইয়া হইয়ার বিন্দু মাত্র ফাও সরাইতে পারতায় নাই। এই যে জিন্দেগিতে আমরা আছি এই জিন্দেগি হইল আলমে দুনিয়া। এই জিন্দেগিতে আল্লাহ ফাটাইছন বন্ধ হল যাও তোমার তান্ডে পরীক্ষা লাগি ফাটাইলাম। যে আল্লাহর বন্দায় বালি কইছে মান তাকিয়া মৌত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর তরিকা মতো চলিয়া যাইব গিয়া ই বন্দা লাগি আল্লাহ জান্নাত বানাই রাখছেন। ওগো সুবহানাল্লাহ। যে জান্নাত আল্লাহ তোমার আমারে দিবা ই জান্নাত কইতরা শুরু হইব এবং কোনদিন শেষ হইতো না। ওগো সুবহানাল্লাহ। খোদা নেককার বন্দারে যে সময় জান্নাত তৈবা জান্নাত তোয়ার লগে লগে ফয়লান কুল নাস্তা দিবা মাছর হলিন জাতি। ওগো সুবহানাল্লাহ। এর বাদে কইতরা আল্লাহর বন্দার মনো আইব আল্লাহর বন্দায় ভাত খাইতো এক লগে ৭০,০০০ প্লেট আল্লাহর বন্দার সামনে হাজির হইব। সুবহানাল্লাহ। এর বাদে কইতরা আল্লাহর বন্দায় কইব আপেল খাইতাম, আঙ্গুর খাইতাম, ডালিম খাইতাম, কিশমিশ খাইতাম, যেটা খালি কইব আপনার খোয়া ফুরাইতে পারতো নাই দিল আবার লগে লগে অটোমেটিক সুলিয়া আল্লাহর বন্দার মুখে দিয়ে হামাইব। সুবহানাল্লাহ। কোনো শখ সুবা নাই, কোনো সন্দেহ নাই। কইতরা যে জন্য তো আল্লাহ কইতরা ওলা জন্য দান করবা ও ৬০টা নিয়ামত দিয়া তোমার আমারে আল্লাহ জন্য দিবা। এই ৪ নিয়ামত কিতা কিতা তোরা শুনকা। এই ৪ নিয়ামত ভাই জমিনও নাই। চিরজীবন, চির যৌবন, চির সুস্থতা, চির শান্তি, এই ৪টা ভাই এই দুনিয়ার জমিনও নাই। আল্লাহ জন্য তো এই ৪টা তোমার আমারে এনাম দিব, পুরস্কার দিব। ১ নম্বর কথা চিরজীবন আল্লাহ দান করব, চির যৌবন দান করব। আল্লাহ জন্য তো হারাইতে জওয়ান বানাইয়া হারাইব, ইনো বুড়া বানাইয়া হারাইতো নাই। চির আপনার সুস্থতা খোঁজা জীবনে কোনো মাথার বেদনায় ধরতো নাই, খমদরের বেদনায় ধরতো নাই, পেটর বেদনায় ধরতো নাই। চির আপনার সুস্থতা দিয়া আল্লাহ জন্য তো হারাইব। আর চির শান্তি আল্লাহ তোমার আমারে দান করবো। হোকা সুবহানাল্লাহ। এই ৪ নিয়ামত নাই। এই যে জন্য তো হারাইবা আল্লাহ এই জন্য তো লেট্রিনে করা লাগতো না, পেশাবও করা লাগতো না, কোনো অসুবিধাও নাই। খোঁজা লেট্রিন পায়খানা খানো করতাম, খোঁজা করা লাগতো নাই। জন্য তো লেট্রিন নাই, পেশাব নাই। আপনার আমার গাম বার হইব, এই গাম ইটকা মিসকে আম্বরর সেন্ট হইব। হোকা সুবহানাল্লাহ। যদি এই যে আলমে দুনিয়াতে আছি এই দুনিয়াখানো আল্লাহর হুকুম আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর তরিকা মতো চলিয়া যাইতাম কি পারি আল্লাহ কাইল কিয়ামতের ময়দান মুমিন হলরে আল্লাহ জান্নাত দিব। হোকা সুবহানাল্লাহ। আমি ২ নম্বর ১ নম্বর হাদিস পড়ি ইসলাম জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ফরমাইতরা ইফতাহু আলা সিবিয়ানিকুম আউয়াল কালিমাতিন বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লাকিনুহুম ইনদাল মাউত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাইন্নাহু মান কানা আউয়ালু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ইল্লাল্লাহ ইলা আখিরিল হাদিস। জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন আমরা ভাই মূল খেয়াল করি না। নবীজি ফরমাইতরা যে বাচ্চার জবান ফুটার লগে লগে আমরা কিতা করি, মামা ডাকাই, চাচা ডাকাই, ফুফু ডাকাই। এর বাদে এলকু বর্তমানে এক যুগ আইছে, এই যুগ কিতা দেখাই জানেননি? ও বাবা আপনার যাইতরা কি বারোইয়া বিদেশ যাইতে সময় ঠা ঠা হইয়া বাবা বারোইয়া যাইতরা, মামা আইসন ঠা ঠা হইয়া বারোইয়া যাইতরা, ফয়লা ঠাটা ওখান ফালাইয়া যাইতরা। আগর জমানাত শুনতাম বা আপনার বাবা বারোইয়া যাইতে আসসালামু আলাইকুম বাবা যাই আর কি কইতা। আজ খাইল এখানে বাবা বিদেশ যাইতরা, বাবা দোকানও যাইতরা, যাইতে সময় তাই ঠা ঠা হইয়া বারোইয়া যাইতরা। আগে বেটিংতে শুনতাম আপনার হরুর হরুতারে উকুলো লইয়া কলিমা তৈবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হইয়া দিতা। এলকু ইতা কিতা কিচ্ছু না, জবান ফুটার লগে লগে বেটায় বই আনিয়া আসছে, ওগুরে 1 2 3 ওটা হিকার। এর বাদে আপনার বিভিন্ন জানোয়ারের ফটো দিয়া আপনার ওয়ার্ড আছে, ও কুকুর, হিয়াল, মেকুল, টোলা, বান্দর ওটার নাম ধরিয়া আমার ছোট বাচ্চা খালি জবান ফুটার সময় ওটা বাবাই শিকাইতরা, মাই শিকাইতরা। আর নবীজি ফরমাইতরা তোমার ছেলে আর মেয়ের যে সময় জবান ফুটা আরম্ভ হইব, তারে মামা না দেখাইয়া, বাবা না দেখাইয়া, তারে দারো বইয়া কলমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তুমি কইয়া দাও। যদি তোমার ছেলের সর্বপ্রথম কথা, তোমার মেয়ের সর্বপ্রথম কথা বার হয়ে যায় কলমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর নবীজি ফরমাতে ওয়ালাকিনুহুম ইনদাল মাউতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর তোমার আমার সকরাতে মওতের সময় এই কলিমা যদি আপনার শেষ সময় পড়ে যায়, আল্লাহর নবী ফরমাতরা সর্বপ্রথম কথার সর্বশেষ কথা যদি বার হয়ে যায় কলমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর নবী ফরমাতরা এই জমিনও একদিন নাই, 2 দিন নাই, 1000 বছর যদি বাঁচিয়া যায়, আল্লাহ কাল কিয়ামতের ময়দানও একটা গুনাহ সম্পর্কে তোমার আমারে প্রশ্ন করতে না, হোক সুবহানাল্লাহ। যদি তোমার আবার ভাই মওতের সময় কলমায়ে তৈয়্যিবা আর জন্মর আপনার জবান ফুটার লগে লগে এই দুইও লও যদি ভাই বারোই যায়, ই আল্লাহর বন্দার, ই আল্লাহর বন্দির কোনো চিন্তা নাই, কোনো ডর নাই, কোনো ভয় নাই। আজকাল আমরা ইটা প্র্যাকটিস বাদ দিয়া ওগুরে আপনার ওটা শিকাই আর হতা শিকাই ভাই সকলটা শিকাও কোয়া। কিন্তু ভাই যদি তোমার বাচ্চারে আপনার জবান ভাই ফইলা লজ বারোই যায় আর মওতের সময় বারোই যায়, কোনো চিন্তা নাই। 1000 বছর বাঁচিয়া গেলেও কিয়ামতের ময়দানও একটা গুনাহ সম্পর্কে তোমার আমার প্রশ্ন করতে নাই। ইয়াদ রাখবা আমার ভাই হল, আমার মা বই নকল, মওতের সময় আস্থা জিন্দগির বালা আমলের সামনে আয় আর বাদ আমলের সামনে আয়, দুয়োগে যুদ্ধ করিয়া মওতের সময় যদি বালা কাম করিয়া যায়, তোমার আমার মুখে দি বারইব কলমায়ে তৈয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর আস্থা জিন্দগি যদি আল্লাহর নাফরমানি, আল্লাহর নিমখকারামি আর ওটা খাই, সুদ খাই, ঘুষ খাই, বন্ধন কারবার করি, হারাম খাই, ফরর হক খাই, ভাই মওতের সময় ওটা হাজির হইব। আস্থা দুনিয়ার মানুষে তোমার দারো বইয়া তলকিন দিবা, তোমার মুখে দি কখনো কলমা বাহির হইত নাই। আমার মা বইন হল, আমার বাহ ভাই হল, আবো আপনার সময় আছে, আবো আপনার টাইম আছে, আইসা কি আমরা হল বাইনতে আল্লাহর হুকুম আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর পূর্ণাঙ্গ তরিকা আমরা মানিলাই, আল্লাহ এই দুনিয়ার জমিন ইজ্জতি জিন্দগি নসিব করব আর মওতের সময় ঈমান সহকারে বিদায় দিব। আর কাইল কিয়ামতের ময়দানও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তোমার আমার জিম্মাদার বনিয়া তোমার আমারে আল্লাহ জান্নাত দিব, যে জান্নাত হামাইবা কোনোদিন বারোইতা নাই, এবং জওয়ান বানাইয়া আল্লাহ তোমার আমার জান্নাত হারাইব। এলকু এই দুনিয়ার জমিনও মন চাই মতো জমিনও খাটাইয়া যাইয়ার, মনে যেখান ঘর ওখানে জমিনও খরিয়ার, মনে হইলে নমাজ পড়িয়ার, মনে হইলে নমাজ ছাড়িয়ার, মনে হইলে সুদ খাইয়ার, মনে হইলে ঘুষ খাইয়ার, মনে হইলে মিছা মাতিয়ার, মনে হইলে মানুষের হক খাইয়ার। কইতরা আল্লাহর কাছে যে তো গুনাহ জমিনও খরিয়া যাইবাই, আর খালি দিলে যদি আল্লাহর কাছে তওবা করিলাও, আল্লাহ তোমার আবারে মাফ দিলাইব। আর ফরর হক খাইয়া, ফররে ঠগিয়া, ফরর হক মারিয়া, ফরর জায়গা ঠেলিয়া যদি দুনিয়ার জমিন থাকি যাও
যাও কিয়ামতর ময়দানও আল্লাহর বন্দায় মাফ দিত নাই আর তুমি জন্নত যাবাও সম্ভব হইতো নাই। ওটা লাগি আল্লাহ কইরা বন্দাও করলে আমার কাছে গুনাহ করছো, আমি আল্লাহর কাছে খো, আমি আল্লাহর কাছে খান্দ, আমি আল্লাহর কাছে তওবা করো, আমি মাফ করে দিলাইমু। আর বন্দার হক মারিয়া যদি আও, বন্দারে সেটাই আও কইরা বিনা দুইছে এক মানুষরে যদি গালাগালি করি, আস্তা দুনিয়ার মানুষরে গালাগালি করলে যে পরিমাণ গুনাহ হইব ও পরিমাণ গুনাহ কাইল কিয়ামতর ময়দান তোমার আমার খান্দ দেব হইব। আল্লাহ কুরআনে কারীমে ফরমাতরা আফিনা আনিন নাস, মানুষ লগে বালা ব্যবহার করো, সদয় ব্যবহার করো। যদি মানুষ লগে বালা ব্যবহার করো, নবীজি ফরমাতরা জমিনও যদি মানুষ লগে বালা ব্যবহার করো, আসমানওয়ালায় অর্থাৎ আল্লাহ তাআলায় তোমার আমার লাগি বালা ব্যবহারের ফয়সালা করে ওকা সুবহানাল্লাহ। ওটা লাগি প্রত্যেক মানুষের লগে বালা ব্যবহার করতাম, সদয় ব্যবহার করতাম। জমিনও যদি মানুষের লগে বালা ব্যবহার করি, আসমানও আল্লাহ তাআলায় তোমার আমার বালা ব্যবহারের ফয়সালা করুন। ওটা লাগি এখানে জন্মর বাদ থেকে লইয়া প্রত্যেকটা হুকুম আল্লাহর কোরআনে কারীমের তরিকা চলে যাইতাম। নবীজির কত সুন্নত ভাই ইবা আমি যাইতাম নাই, আমার শরীরে অসুবিধা করে। নবীজির কত সুন্নত, খালি দুইটা সুন্নত হইয়ার বেশ যেগু আমরার দরকার। যেমন লেট্রিন পেশাব আমরা প্রত্যেক যাবা লাগবো, না গেলে কেউ ঠেলাইয়াই নো হারাইতো নাই। ও কথা লেট্রিনও গেলে কতটা সুন্নত ভাই। এক নম্বর কইরা তকি মাদাত দেবা, লেবাস পিন্দিয়া শরীর আপনার গুড়িয়া, এর বাদে আপনার দোয়া পড়িয়া কত সুন্নত। আপনার ফইলা আপনার বাউভাব হারাইতায় দোয়া পড়িয়া হামাইতায়, তিনটা ডেলা লইয়া যাইতায়, এর বাদে আটু গুড়িয়া বইতায়, তকি মাদাত দি বইতায়, আপনার শরীর গুড়িয়া বইতায়, আপনার ডেলা ব্যবহার করতায়, এর বাদে 12 বার ইস্তিনজা করতায়, এর বাদে আপনার ফইলা 12 বার সময় ডাইন ফাও বার করতায়, দোয়া পড়িতায়। ও কতটা সুন্নত ভাই গনিয়া দেখো গা। বহুত ভাইয়ান লেট্রিনে দৌড়লো, উঠিয়া লইয়া দিলাম দৌড়, গিয়া হনো কিয়র ডেলা, কিয়র তকি, কিয়র লেবাস, কিয়র দোয়া, কিচ্ছু নাই। ও জিন্দেগি আমরা ফালাইয়া যাইয়ার ভাই ইলা সময় আইব এই দুনিয়ার জমিন খেয়ে রইতাম নাই। আমরা দাদাও আসলা, বাবাও আসলা, এরাও রইছুন না। আইজ না হয়ে খাইল নাই ফরু এই দুনিয়ার জমিন সারিয়া আল্লাহর গেছে কিয়ামতর ময়দান একটা একটা করিয়া এই জীবনের হিসাব দেওয়া লাগবো। যতক্ষণ পর্যন্ত এই জীবনের হিসাব দিতাম পারতাম নাই, কাইল কিয়ামতর ময়দান এক বেটাও আল্লাহর ফঞ্জা তাকিয়া, আল্লাহর সামনে তাকিয়া বিন্দু মাত্র ভাও সরাইতাম পারতাম নাই। আবু আমদার সময় আছে, আবু আমদার টাইম আছে। আইজ থাকি হাবুই বাইয়ানতে এই ওয়াজ তাকিয়া যেত বাইয়ানতে হুনিয়ার আর যেত মা বইনকলে হুনিয়ার, আইজ থাকি সকল বাইয়ানতে আল্লাহর হুকুম মাফিক আস্তা দিন যদি ভাই আল্লাহ আল্লাহ করি আর আল্লাহর হুকুম মানি না, আল্লাহ মানে হইবনি। আমরা বহুত মাইয়ানতে আল্লাহ আল্লাহ হইয়ার কিন্তু ভাই আল্লাহর হুকুম আর জমিনও মানিয়ার না। নবী নবী হইয়া পাগল হইয়ার কিন্তু নবীর সুন্নতে মানিয়ার না ভাই, নবী মানা হইতো নাই। ওটা লাগে আল্লাহ যেত হুকুম করছেন প্রত্যেকটা আমরা মানিয়ে যাইতাম, যেটা জিনিস নিষেধ করছেন এটা আমরা দুনিয়ার জন্য করতাম না। আজ আল্লাহ নিষেধ করছেন হারাম খাইও না, আল্লাহ নিষেধ করছেন সুদ খাইও না, আল্লাহ করছেন বন্ধন কারবার করিও না। ইটা আমরা ভাই আমরা বদরফুল এলাকার কথা কইয়ার এখানে আম কত ওয়াজ শুনিয়ার আবু বহুত বাইয়ানতে সুদর দাল লন। যদি ই এলাকাত কোনো বাইয়ানতে সুদর আপনার কারবার করিয়া তখন আল্লাহ বাস্তে ইটা বাদ দিলা গোয়া ইনশাল্লাহ ফায়দা হইব। হারাম খাইয়া আল্লাহর বাড়ি দিকে দোয়া করলে ওইটা আল্লাহ কবুল করতো না। ওটা লাগি ভাই হল দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল রাইতো ফারা হয়ে যার, আমিও বাক্কা দূরে হয়ে যাইতাম। আর আমার আগর হজরতে যেটা নসিহত করিয়া গেছেন ওখানে যে আমরা আমল করিলাই আমরা জিন্দেগ বনে যাইব। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা খোয়া হুনা তাকিয়া সর্বপ্রথম যা কিছু কইছি আল্লাহ ফইলা আমারে আমল করবার তৌফিক দেও। আর মা বাপ যারা আসুন তান্তানোর বেশ বেশ করে খেদমত করবা। যারা দুনিয়ার জমিন থেকে গেছুন গিয়া দাঁড়াও বইয়া ভাই যদি কিচ্ছু ফোরাও জানো না আর তুলিয়া আল্লাহর দরবারে খো আল্লাহ আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু আমার মার বাবা খবর তো ইয়াদ বাতাইছি কইতরা এই দোয়া আল্লাহ খালি হাতে ঘুরাইয়া দে না। ওটা লাগি আমার মা বই হল আমার বাহ ভাই হল যারা মা বাপ আসুন বেশ বেশ করে খেদমত করক। আর যারা আপনার দুনিয়া জমিন সারিয়া গেছুন টান টান লাগি বেশ করে দোয়া করক। আমরাও একদিন এই দুনিয়া জমিন সারিয়া যাই মগিয়া যাইবার আগে আগে খবর সামান খান জোগাড় করিয়া যাইতাম রে বাবাই। যদি খবর সামান জোগাড় করিয়া যাই না, মৌতর সামান জোগাড় করিয়া যাই না, আস্তা দুনিয়ার মানুষে বইয়া তলখিন দিবা তোমার আমার মুখে দি কলমা বাহির হইতো না। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা খোয়া হুনা তাকিয়া আমরা প্রত্যেকরে আল্লাহ আমল করবার তৌফিক দেব। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা শামসিল হিদায়াতি ওয়াল লাকিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমান
الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من علماء المنتخبين من الغر المعجلين اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهم يا رحيم المساكين اللهم يا مجيب السائلين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين الله يجمل شبدي برو গুনাহগার নালায়েক আল্লাহ আল্লাহ উলামায়ে কেরাম হল লইয়া দাড়ি বাগনা মানুষ হল লইয়া নওজওয়ান হল লইয়া তোমার ঘরের সামনে বই দিছি রে বা মওলা আল্লাহ আমরা বুলুগিয়ত থাকি লইয়া এখন পর্যন্ত গুনাহ সগীরা কবিরা জাহিরা বাতিনা সমস্ত জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহের সামনে রাখিয়া খালি দিলে তওবা করিয়ার আল্লাহ আমরা গুনাহ করতাম না আপনি মুনিবে মাফ খান করিয়া দাও আল্লাহ সমস্ত জিন্দেগীর আল্লাহ সমস্ত সাইয়্যাত রে আল্লাহ হাসানাত দিয়ে আপনি বদলিয়া দাও আল্লাহ আমাদের জাহিরি বাতিনি রুহানি জিসমানি কলবি হর নমুনার বিমার তুমি আল্লাহ শিফা করিয়া দাও আল্লাহ আল্লাহ এই জলসার তরফ রাখিয়া অগণিত দুরুদের সালাম মদিনায় তৈবাত নিয়া সোনার নবীদের খেদমত আপনি পৌঁছাই দাও আল্লাহ আপনার তামাম নমুনার অসুবিধা মাহবুদ তুমি সুবিধা করিয়া দেও আল্লাহ তোমার বন্ধ হল বই দিছেন নেবা মওলা আল্লাহ আমি গুনাহগারে যা কিছু কইলাম মওলা আল্লাহ আমার বাইয়ান ধরে আমল করবার তৌফিক দাও আল্লাহ আমরা মা বাবার খেদমত করনেওয়ালা বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ খবর সামান জোগাড় করিয়া দাও এবার তুমি তৌফিক দাও আল্লাহ আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন আল্লাহ এই জলসা তৈয়ার করতে ইমাম সাহেব সহকারে আমার বাইয়ান হল সহকারে যেহেতু মেহনত মুজাহিদা করিয়া গেছেন নেবা মওলা আল্লাহ আমার বাইয়ান তোর আল্লাহ তুমি মেহনতে তুমি কবুল ফরমাও আল্লাহ এই মসজিদরে কবুল ফরমাও আয় আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন এই জমাত যার হাতরে মায়া লাগে আল্লাহ তার খাতিরে আল্লাহ আমাদের দুয়ারে কবুল ফরমাও আল্লাহ আপনি আমাদের দুয়ারে কবুল ফরমাও আয় আল্লাহ দাঁড়াই দিয়ে আল্লাহ তোমার মায়ার বন্ধ করলো ইয়াদ ফাতাইছি মওলা আল্লাহ দাড়ি বাগনা মানুষ করলো ইয়াদ ফাতাইছি আল্লাহ আমাদের খালিয়াতে ঘুরাইয়া দিও না রে বা আল্লাহ আপনি আপনারে মাফ করিয়া দেও আল্লাহ আমরা যে করে আওলাদ হল পাইছি আল্লাহ ইতারে নেককার দিনদার মুত্তাকিন বনবার তুমি আল্লাহ তৌফিক দাও আয় আল্লাহ এই আমসার तमाम মানুষরে মাফ ফরমাও আল্লাহ এই মসজিদ বানাইয়া যত মানুষ খবর গেছেন গি আল্লাহ তার খবরের জন্নতের গারা বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ যারা খেদমত খোদ্দা মওলা আয় আল্লাহ তারে কাল কিয়ামতের ময়দান এই মসজিদে উসেলা বানাইয়া আয় আল্লাহ জন্নতের সবাব আপনি বানাইয়া দিও রে বা মওলা ইয়া রহমান রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আয় আল্লাহ যা কিছু কইলাম আর যা কিছু বাকি রয়েছে আল্লাহ তামাম রে তুমি মুনিবে পুরা করিয়া দাও আয় আল্লাহ মওতের সময় কলিমা ফড়াইয়া দুনিয়ার জমিন থেকে আমরা বিদায় দিও রে বা মওলা রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমিন 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 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আসসালামু আলাইকুম